class. Today we have to learn inheritance and variation, the remaining subtopic chromosome and its inheritance. We all subscribe YouTube channel XII Science Education and join WhatsApp group and save the number. Chromosomal basis of inheritance, contents at a glance. थोडक्यात क्रोमोझोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटन्समध्ये आपण पाहणार आहोत इंट्रोडक्शन, क्रोमोझोमल थेअरी ऑफ इनहेरिटन्स, क्रोमोझोम्स, लिंकेज अँड क्रॉसिंग ओव्हर, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटन्स, सेक्स डिटर्मिनेशन, क्रोमोझोमल डिसऑर्डर्स. Introduction, heredity, variation and genetics. We know very well about what is genetics. Genetics is a biological term, study of heredity and variation. What is heredity? Heredity means transmission of similar characteristic from one generation to next generation. Variation, transmission of dissimilar characteristic from one generation to next generation. हेरिडिटी अँड व्हेरिएशन. पहा, आपल्याला सर्वसामान्य विज्ञान हे आपल्या आसपासच असतं, मात्र त्याची जाणीव आपल्याला नसते. आणि हे सभोवतालचं विज्ञान जे आहे तेच आपण आता इथं थोडक्यात पाहणार आहोत. बघा, हेरिडिटी म्हणजे अनुवांशिकता. अनुवांशिकता म्हणजे काय? बघा, एका पिढीकडून दुसऱ्या पिढीकडं एकसारखे गुणधर्म स्थलांतरित होणे. म्हणजेच सपोज बघा, आता आपल्या सभोवताली विज्ञान आहेच. आजोबांना जर टक्कल असेल तर मुलीच्या मुलाला किंवा मुलाच्या मुलाला म्हणजेच नातवाला हे टक्कल पडतंच. बघा, म्हणजे अपॉर्च्युनिटी फ्रॅक्शन ऑफ पर्सेंटेज. म्हणजेच हा गुणधर्म एका पिढीकडून दुसऱ्या पिढीकडे स्थलांतरित झाला म्हणजे अनुवांशिकता. एकाचा डिसीज असेल हा म्हणजे अनुवांशिकता, अनुवांशिक गुणधर्म. The chromosomal theory of inheritance, it was put forth by Sutton and Bohri. It stated that nucleus of gametes contains chromosome. बघा, केंद्रकामध्ये हे गुणसूत्र असतात which carry all heredity characters. Chromosomes are present in pairs in somatic cell. During gamete formation, meiosis occurs, homologous chromosomes separate. Thus, each gamete contains one set of chromosomes. After fertilization, eggs restores the diploid number of chromosomes. बघा, थेअरी परत एकदा मी सांगतोय. It was put forth by Sutton and Bohri. It stated that nucleus of gametes contains chromosome which carry all heredity characters. Chromosomes are present in pairs in somatic cells. During gamete formation, meiosis occurs, homologous chromosomes separate, thus each gamete contains one set of chromosome. After fertilization, eggs restores the diploid number of chromosomes. मग यामध्ये नीटसाठी आणि CETसाठी सगळ्यात महत्त्वाचा लक्षात ठेवण्याचा कोणता घटक आहे? तर क्रोमोझोम्स आर प्रेझेंट इन पेअर्स इन सोमॅटिक सेल्स. क्रोमोझोम्स, द क्रोमोझोम इट इज filamentous bodies present in nucleus. They have the ability of self-replication. It plays an important role in heredity, variation, mutation, and evolution of species. Homologous chromosomes are morphologically and genetically identical. बघा, दिसणे आणि जनुकीय दोन्हीही काय असतात? होमोलोगस क्रोमोझोम हे तंतोतंत एकसारखे असतात. According to numbers, chromosomes are called. Thus, first whole set of chromosomes is called as euploidy. EUPLOIDY. U म्हणजे whole set of chromosomes.
And ploidy means chromosomes, number of chromosomes. HAPLOID, haploid, diploid, triploid and tetraploid. बघा n, twice n, 3n and 4n. n represent number of chromosome sets. Number of sets of chromosomes. Single set called as HA, health means single. DI, die means two. Tri means three. Tetra means four. According to size, varies from species to species. Shapes varies from according to stage of cell division. Then structure of metaphasic chromosome. Sister chromatids, subchromatids, centromere, chromonemata, secondary constriction, nuclear organization, satellite, telomere and chromosomes. Lower part, this one, satellite. Then centromere, primary constriction. Then chromonemata, subchromatids, chromomere and telomere. This one structure of chromosome. Then types of chromosome. Then arms. Then central राऊंड कलरचा एक ग्रीन, आपल्याला राऊंड ग्रीन एक दिसतोय बघा डायग्राममध्ये. हा राऊंड ग्रीन कलर जो आहे, राऊंड ग्रीन कलरची जी डायग्राम आपल्याला दिसते, दिस वन कॉल्ड ॲज सेंट्रोमियर. बघा सेंट्रोमियर. बघा मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, ॲक्रोसेंट्रिक अँड टिलोसेंट्रिक. हे काय आहे, त्याचे क्रोमोझोमचे 4 टाईप्स आहेत मुख्य. बघा मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, ॲक्रोसेंट्रिक अँड टिलोसेंट्रिक. बघा जरासा आपण बारकाईनं जर विचार केला, मेटासेंट्रिक फर्स्ट डायग्राम जी दिसते आपल्याला, ती जर फोल्ड केली, सेंट्रोमियर जर सेंट्रलला आणि 2 आर्म ज्याचे वर केले, तर व्ही सेप्ड डायग्राम दिसते. बघा व्ही सेप्ड मेटासेंट्रिक. सब मेटासेंट्रिक जर बारकाईनं फक्त वरचा शॉर्ट आर्म अँड लोअरला लॉंग आर्म आहे, हा फक्त फोल्ड केला तर एल सेप्ड सब मेटासेंट्रिक आपल्याला दिसतं. त्यानंतर ॲक्रोसेंट्रिक, बघा व्हेरी शॉर्ट आर्म अँड लॉंग आर्म. देन ग्रीन सर्क्युलर डॉट सेंट्रोमियर. जे सेप्ड, बघा दिस वन जे सेप्ड. अँड टिलोसेंट्रिक आय सेप्ड. मग हे 4 आहेत, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, ॲक्रोसेंट्रिक अँड टिलोसेंट्रिक. हे काळजीपूर्वक लक्षात ठेवा. क्रोमोझोमचे डेफिनेशन आणि क्रोमोझोमचे टाईप्स. आता सेक्स क्रोमोझोम्स. बघा स्ट्रक्चर ऑफ सेक्स क्रोमोझोम. सेक्स क्रोमोझोम हे 2 आहेत, एक्स आणि वाय क्रोमोझोम्स. बघा यामध्ये एक्स क्रोमोझोम आणि वाय क्रोमोझोम होमोलॉगस पार्ट्स म्हणजे एकसारखे दिसणारे. होमोलॉगस म्हणजे एकसारखे, दोन्हीही एक्स असेल किंवा वाय क्रोमोझोम असेल, त्यामध्ये एकसारखा जो भाग दिसतो त्याला काय म्हटलं जातं, होमोलॉगस पार्ट. आणि जो वेगवेगळा दिसतो त्याला म्हटलं जातं नॉन होमोलॉगस पार्ट्स. देन लिंकेज. बघा आता ही डायग्राम जर तुमच्या लक्षात राहिली, होमोलॉगस पार्ट्स, नॉन होमोलॉगस पार्ट्स कशाला म्हणायचं आहे, तर आपल्याला पुढचा जो लिंकेज पार्ट आहे तो चटकन लक्षात राहणार आहे. बघा टेंडन्सी ऑफ जीन्स टू इनहेरिटेड टुगेदर इज कॉल्ड लिंकेज. ऑल द जीन्स ऑन अ क्रोमोझोम्स आर लिंक्ड टू ईच अदर आर सेड टू बी लिंकेज ग्रुप. लिंकेज ग्रुप ऑफ पर्टिक्युलर स्पेसीज correspond to its haploid number of chromosomes. That is, or for example, linkage group of human being are 23. बघा लिंकेज ग्रुप म्हणजे गुणसूत्र पेअर फॉर्ममध्ये धरून ठेवणे. बघा ह्युमन बिईंगचा लिंकेज ग्रुप किती आहे, गुणसूत्राच्या जोड्या किती आहेत, 23. एकूण गुणसूत्र किती झाले, 46. व्हेरी गुड.
लिंकेज ग्रुप इज ब्रोकन बाय क्रॉसिंग ओव्हर ड्युरिंग मिओसिस. बघा आता हे ड्युरिंग मिओसिस जे आहे हे नीटसाठी आणि सी ई टीसाठी लक्षात ठेवायचं आहे. नीटसाठी 4 मार्काला, सी ई टीसाठी 1 मार्क्ससाठी. लिंकेज ग्रुप इज ब्रोकन बाय क्रॉसिंग ओव्हर ड्युरिंग मिओसिस. ड्युरिंग डॅश असं विचारलं जातं. बघा टाईप्स ऑफ लिंकेज, कंप्लीट लिंकेज, इनकम्प्लीट लिंकेज. त्याचे 2 मुख्य टाईप आहेत, कंप्लीट लिंकेज अँड इनकम्प्लीट लिंकेज. कंप्लीट म्हणजे पूर्णपणे झालेले, इनकम्प्लीट म्हणजे अपूर्ण राहिलेले. इनकम्प्लीट सेक्स लिंकेज, टोटल कलर ब्लाइंडनेस, रेटायनायटिस पिगमेंटोसा, नेफ्रायटिस. बघा रंगआंधळेपणा हा इनकम्प्लीट सेक्स लिंकेजमध्ये आहे. आणि कंप्लीट सेक्स लिंकेजमध्ये काय आहे, कलर ब्लाइंडनेस, हिमोफिलिया, मिओफिया. ह्या 2 डायग्रॅम्स तुमच्या पुस्तकामध्ये काढलेल्या आहेत. एक्स स्मॉल सी ह्या काय करायच्या आहेत, थोड्याशा बघायच्या आहेत. सेक्स लिंक्ड इनहेरिटन्स, सेक्स लिंक्ड जीन्स, सेक्स लिंक्ड कॅरेक्टर्स. ह्यामध्ये काय महत्त्वाचं आहे तर बघा, सेक्स लिंक्ड जीन्स, सेक्स लिंक्ड कॅरेक्टर. टाईप्स ऑफ सेक्स लिंक्ड जीन्स, एक्स लिंक्ड जीन्स, वाय लिंक्ड जीन्स. बघा एक्स लिंक्ड जीन्स आणि दुसरा कोणता आहे, वाय लिंक्ड जीन्स. वाय लिंक्ड जीन्स ऑल्सो कॉल्ड ॲज होलॅन्ड्रिक जीन्स. बघा वाय लिंक्ड जीनला परत काय म्हणण्यात येतं, होलॅन्ड्रिक जीन्स. कलर ब्लाइंडनेस, बघा आता इट इज सेक्स लिंक्ड डिसीज. सिम्पटम्स काय आढळतात, पर्सन कॅनॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन रेड ऑर ग्रीन कलर, बोथ कलर अपीयर ग्रे टू हिम. इट इज कॉज्ड बाय एक्स लिंक्ड रेसेसिव्ह जीन. इट प्रिव्हेंट प्रॉपर फॉर्मेशन ऑफ कलर सेन्सिटिव्ह सेल्स इन रेटिना नेसेसरी फॉर डिस्टिंक्शन ऑफ रेड अँड ग्रीन कलर. बघा कलर ब्लाइंडनेस हा सेक्स लिंक्ड डिसीज आहे आणि त्याचे सिम्पटम्स कोणकोणते दिसतात तर अशा व्यक्तीला लाल आणि हिरव्या कलरमधला फरक कळत नाही, दोन्ही कलर त्याला ग्रेसारखे दिसतात. आणि हा कसा आहे, एक्स लिंक्ड रेसेसिव्ह जीन आहे. म्हणजेच जर कलर ब्लाइंडनेस असेल तर RTO ऑफिसर तुम्हाला ड्रायव्हिंग लायसन्स देऊ शकत नाही. बघा का, कारण रेड सिग्नल आणि ग्रीन सिग्नल दोन्ही त्यामध्ये त्याला फरक दिसणार नाही. बरोबर आहे ना, व्हेरी गुड. इनहेरिटन्स ऑफ कलर ब्लाइंडनेस, द जीन्स फॉर नॉर्मल विजन इज डॉमिनंट. इट इज रिप्रेझेंटेड बाय एक्स कॅपिटल सी. बघा दोन्ही कॅपिटल आहेत XC. द जीन्स फॉर कलर ब्लाइंड्स इज रेसेसिव्ह जीन. इट इज रिप्रेझेंट बाय X म्हणजे X क्रोमोझोम अँड स्मॉल c रिप्रेझेंट कलर ब्लाइंड. बघा आता ही डायग्राम आपल्याला दिसते, कलर ब्लाइंड मेल, नॉर्मल फिमेल. बघा XC XC. आता XY XX. बघा मेल असेल तर 44 ह्या एकूण मानवी गुणसूत्र किती आहेत, 46. त्यामध्ये 44 गुणसूत्र ही एकसारखी असतात आणि राहिलेली 2 गुणसूत्र जी आहेत बघा XY. बघा 44 नंतर 45X 46X असेल तर दिस वन डिनोटेड ॲज फिमेल. आणि 44 प्लस X अँड Y 45वा X आणि 46वा Y असेल तर त्याला म्हटलं जातं मेल. हे लक्षात ठेवा. म्हणून इथं काय लिहिले बघा, कलर ब्लाइंड मेल XY, नॉर्मल फिमेल XX. बघा नॉर्मल आहे त्यामुळे दोन्ही कशा आहेत अक्षरं, कॅपिटल C. कॅपिटल लेटर रिप्रेझेंट डॉमिनंट कॅरेक्टर अँड स्मॉल लेटर रिप्रेझेंट रेसेसिव्ह कॅरेक्टर. आपण पहिल्यांदा बघितले 7 पेअर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कॅरेक्टरमध्ये. बघा XCY XC. आता XCY हे दोन्ही कसे आहेत, हेट्रोझायगस आहेत आणि XC हे काय आहे, होमोझायगस आहे, एकसारखे आहे. आणि एकसारखं असेल
तर दुसऱ्या पिढीकडे जात असताना हा एकच कॅरेक्टर काय होतो, दुसऱ्या पिढीकडे स्थलांतरित होतो. मात्र हेट्रोझायगस असेल तर दोन्हीच्या दोन्ही कॅरेक्टर, दोन्हीच्या दोन्ही गॅमेट्स हे काय होतात, दुसऱ्या पिढीकडे स्थलांतरित होतात. आणि स्थलांतरित होत असताना काय क्रॉस होणार आहे बघा, XC कॅरियर फिमेल आणि XCY नॉर्मल मेल. बघा इथं नॉर्मल फिमेल होता, मात्र नेक्स्ट जनरेशनमध्ये स्थलांतरित झाला, काय होत झाला, कॅरियर फिमेल झाला. आता कॅरियर फिमेल क्रॉस विथ नॉर्मल मेल. बघा हे जर क्रॉसिंग झालं सेम XC आता हे हेट्रोझायगस कंडिशन आहे. XCY परत ही हेट्रोझायगस कंडिशन आहे. त्यामुळे चारीच्या चारी गुणसूत्र सेकंड फेजमध्ये काय होणार आहेत, रिजनरेट होणार आहेत. बघा जनरेट होणार आहेत, बरोबर. रिजनरेट म्हणजे परत येणे, ती काय होणार आहेत, जनरेट होणार आहेत. बघा मग काय मिळालं आपल्याला, नॉर्मल मेल, कॅरियर फिमेल अँड कलर ब्लाइंड मेल. बघा कलर ब्लाइंड मेल म्हणजे मग अशीच मी सांगितलं होतं, हेरिडिटी अनुवंशिकता, कलर ब्लाइंड मेल. लक्षात आलं का. बघा आणि एक आता हे एक्झाम्पल किंवा डेफिनेशन आपल्याला हे एक्झाम्पल फक्त ड्रॉ करायचं आहे आणि खाली एक वाक्य लिहायचं. बघा हे ह्याला 1 मार्क असतो फक्त. कोणत्या शब्दाला, क्रिस क्रॉस इनहेरिटन्स. बघा क्रिस क्रॉस हा शब्द तुमच्या लक्षात राहिलाच पाहिजे, कारण ह्या एका शब्दाला 1 मार्क आहे पी डिग्री चार्टमध्ये. क्रिस क्रॉस इनहेरिटन्स. बघा इनहेरिटन्स ऑफ कॅरेक्टर्स फ्रॉम द फादर टू हिज ग्रँडसन थ्रू हिज कॅरियर डॉटर इज कॉल्ड क्रिस क्रॉस इनहेरिटन्स. बघा याच्या ओळीचा अर्थ काय आहे की इनहेरिटन्स ऑफ कॅरेक्टर फ्रॉम फादर. बघा वडिलांकडून नातवाकडं, मात्र कसे गेलेत तर त्याच्या मुलगीकडून. बघा वडिलांकडून नातवाकडं मुलीच्या साह्यानं, म्हणजेच आजोबाकडून नातवाकडं हे जे कॅरेक्टर आहे कलर ब्लाइंडचा, हा काय झाला, स्थलांतरित झाला. आणि याला काय म्हणतात, क्रिस क्रॉस इनहेरिटन्स. हिमोफिलिया सेम आहे. ब्लड फेल्स टू क्लॉट और क्लॉट व्हेरी स्लोली बिकॉज डिफिशियन्सी ऑफ क्लॉटिंग फॅक्टर 8 and 9 ड्यू टू X लिंक्ड रेसेसिव्ह जीन. बघा आता रेसेसिव्ह आपल्याला सांगायची गरज नाही. रेसेसिव्ह म्हणजे सुप्त अवस्थेत राहणारा, सप्रेसिव्ह तसा आहे सप्रेसिव्ह. डॉमिनंट म्हणजे एक्सप्रेसिव्ह. appear in F1 generation dominant and does not appear in F1 generation recessive. Because deficiency of clotting factor 8 and 9 due to X-linked genes, it is called as bleeder's disease. Hemophilia, blood fails to clot or clot very slowly. It is also called as bleeder's disease. बघा थोडक्यात, जर तुम्ही आईला स्वयंपाकात मदत करत असाल, वडिलांना शेतामध्ये वैरण कापण्यासाठी मदत करत असाल, तर ज्यावेळी ती कापणी करतोय त्यावेळी आपल्या बोटाला कापलं. आईला स्वयंपाकात मदत करत असतो त्यावेळी आपल्या बोटाला कापलं, तर कापल्यानंतर आपल्या शरीरामध्ये जवळपास 5 ते 6 लिटर रक्त आहे, ते लगेच सगळं बाहेर पडतं का, नाही, बरोबर. कारण तिथे लगेच काय होते, रक्ताची गुठळी तयार होते. मात्र हिमोफिलियामध्ये ब्लीडर्स म्हणजे कंटिन्यू रक्त वाहत राहतं का, कारण क्लॉट करणारी, बघा गुठळी करणारी जी काय फॅक्टर आहे तो काय असतो, अब्सेन्स. चार्ट हा आहे तसंच आहे, तो पुस्तकातला बघून घ्या. जसं आता आपण एक्सप्लेन केलं कलर ब्लाइंडचं, तसंच हा हिमोफिलिक मेल अँड नॉर्मल फिमेल, कॅरियर फिमेल, नॉर्मल मेल. बघा या ठिकाणी हिमोफिलिक मेलच मिळाला. नॉर्मल फिमेल, नॉर्मल मेल, कॅरियर फिमेल, हिमोफिलिक मेल सेम आहे. फक्त XHY, XH. बघा ह्या दोन्हीमध्ये फक्त एकच लक्षात ठेवायचं, एकच परफेक्ट करा. कॅपिटल C स्मॉल c असेल तर कलर ब्लाइंड, कॅपिटल A स्मॉल h असेल तर हेमोफिलिया. बघा हेमोफिलिया आणि कलर ब्लाइंड ह्या नावावरून लक्षात ठेवण्यासाठी डायग्राम एकच करा, परफेक्ट.
दोन्ही आपल्याला लिहिता येतात. फक्त स्मॉल सी काढायचा, एच तिथे लिहायचा स्मॉल एच. कॅपिटल सी काढायचं तिथून कॅरियर फिमेलमधून, आणि तिथं आपल्याला काय करायचं आहे, बघा तिथं आपल्याला काय करायचं आहे, कॅपिटल एचच्या ठिकाणी कॅपिटल सी करायचं आहे. सेक्स डिटर्मिनेशन. मेकॅनिझम ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्युमन बीइंग. In human chromosomes, mechanism of sex determination is XXXY. In female is homomorphic and male is heteromorphic. मग होमोमॉर्फिक म्हणजे एकसारखे दिसणारे 44 अधिक 45 46 XX आहे, आणि हेट्रोमॉर्फिक म्हणजे 44 अधिक 45 46 X आणि Y आहे, बरोबर. 44 ऑटोझोम्स प्लस XY, 44 autosomes plus XX. The human male is heterogametic and female is homogametic. Father and mother. देखो parents XY XX, gametes daughters 50% and sons 50%. Opportunity. Sex determination in honeybees. It is determined by numbers of sets of chromosomes received by an individuals. It is called haplodiploid sex determination system. बघा haplodiploid sex determination system. बघा फिमेल क्रॉस विथ मेल. बघा इथं लिहिताना हॅप्लोडिप्लॉइड हा शब्द का लिहिला आहे, HA म्हणजे सिंगल, DI म्हणजे दोन सेट जर क्रोमोझोमचे असतील तर डिप्लॉइड, एकच सिंगल सेट ऑफ क्रोमोझोम असेल तर हॅप्लॉइड. बघा टॉईस n इज इक्वल टू 32 अँड n इज इक्वल टू 16. n म्हणजे एकच आहे, टॉईस n म्हणजे दोन सेट्स आहेत, डिप्लॉइड कंडिशन आहे फिमेल. बघा n इज इक्वल टू 16, n इज इक्वल टू 16 हे जर आपण n इज इक्वल टू 32/2 केलं तर 16 मिळणार आहे. म्हणजे तिन्हीचे तिन्ही कसे मिळाले आपल्याला, हॅप्लॉइड कंडिशन मिळाली, सिंगल सेट मिळाले. आणि सिंगल सेटमध्ये जर परत फर्टिलायझेशन झालं तर एकच फक्त काय होणार आहे, n इज इक्वल टू 16, n इज इक्वल टू 16 टू फॉर्म डिप्लॉइड. बघा फिमेलच मिळाला, आणि विदाऊट फर्टिलायझेशन n इज इक्वल टू 16 मेल हा तसाच काय होणार आहे, राहणार आहे. हे कशामध्ये, हॉनीबीजमध्ये. बघा सेक्स डिटर्मिनेशन इन बर्ड्समध्ये बघा जसं आपण ह्युमन बिईंगमध्ये लिहिलं 44 अधिक XX 44 अधिक XY, तसं आपण काय लिहायचं या ठिकाणी बर्ड्समध्ये 44 प्लस ZZ 44 प्लस ZW. फक्त एकच ह्यामध्ये लक्षात ठेवायचं आहे ह्युमन बिईंग आणि बर्ड्समध्ये. ह्युमन बिईंगमध्ये मेल जे आहेत ते हेट्रोगॅमॅटिक होते आणि फिमेल हे होमोगॅमॅटिक होते. मात्र बर्ड्समध्ये फिमेल ह्या हेट्रोगॅमॅटिक असणार आहेत आणि मेल ह्या होमोगॅमॅटिक असणार आहेत. बाकी सोपं आहे, 44 अधिक ZZ म्हणजे 22 अधिक Z 22 अधिक Z, 44 अधिक ZW म्हणजे 22 अधिक Z 22 अधिक W. जर क्रॉस झाला 22 अधिक 22 ZW म्हणजे 44 अधिक ZW. 22 अधिक 22 प्लस ZZ म्हणजे 44 अधिक ZZ मेल. Above cross indicates that female bird is responsible for determination of sex. बघा जे नवीन प्रजाती निर्माण होणार आहे त्यासाठी कारणीभूत कोण असणार आहे, आयदर मेल और फिमेल रिप्रोड्यूस करण्यासाठी, तर फिमेल. वाय, बिकॉज इट इज हेट्रोगॅमॅटिक. आता डिसऑर्डर्ड. मेंडेलियन डिसऑर्डर पहिली बघा, थॅलेसेमिया. It is autosomal inheritance. It is characterized by decreased synthesis of either alpha and beta globin chain HBA. The alpha globin chain is coded by a gene or chromosome 16, and gene for beta globin chain is located in chromosome 11. It is result in deficiency of one chain and relative excess of the other chain. Symptoms.
बघा सिम्पटम्स काय दिसणार आहे थॅलेसेमियामध्ये? ॲनिमिया, जॉन्डिस, व्हॅरिएशन इन साईज अँड शेप. बघा इथं स्पेलिंग मिस्टेक आहे, शॉप झालं आहे तिथं. SHAP, शेप ऑफ RBCs, रेड ब्लड सेलचे साईज अँड शेप काय होतो, व्हॅरायबल सापडतो. क्रोमोझोमल डिसऑर्डर थॅलेसेमियामध्ये बघा. नेक्स्ट आहे डाऊन सिंड्रोम. बघा थॅलेसेमियानंतर डाऊन सिंड्रोम. 21 ट्रायसोमी. बघा 21 ट्रायसोमी म्हणजे काय? बघा (2n+1 = 47. आता हे तुम्ही म्हणाले 47 कसं आलं? बघा आपल्याला माहिती होतं ह्युमन बिईंगमध्ये (2n = 46 +1 म्हणजे 47. म्हणजेच काय, सेक्स क्रोमोझोमल ऑफ ॲबनॉर्मॅलिटी जे आहे, टर्नर सिंड्रोम असेल किंवा क्लिंटर्स सिंड्रोम असेल, त्यामध्ये काय सापडतं? डाऊन सिंड्रोम्स. डाऊन ह्या सायंटिस्टनी टर्नर आणि फेल्टर सायंटिस्ट ह्या तिघांनी काय शोधून काढलं? 21 असेल तर ट्रायझोमी. बघा 47. 44 अधिक 0 म्हणजेच काय? (2n = 46 म्हणतोय आपण. मात्र 44 प्लस ॲब्सेन्स ऑफ सेक्स क्रोमोझोम म्हणजे 44 अधिक 0 म्हणजे X आणि Y दोन्हीही सेक्स क्रोमोझोम यामध्ये नाही आहेत टर्नर सिंड्रोममध्ये. आणि फ्लेटर सिंड्रोममध्ये काय आढळतं? 44 प्लस XXY म्हणजे 47 गुणसूत्र सापडतात. 47 गुणसूत्र म्हणजे बघा 44 प्लस XX 2 X क्रोमोझोम आणि सिंगल Y क्रोमोझोम. बघा या ठिकाणी आपला तिसरा टॉपिकमध्ये राहिलेला पॉईंट जो होता तो इथं संपलेला आहे. आणि छानपैकी नोट्स देखील मी पाठवलेल्या आहेत त्या तिसऱ्या टॉपिकच्या, त्या रेफर करा, स्टडी करा. यूट्यूबच्या लिंकसुद्धा पाठवलेल्या आहेत, त्याही रेफर करा आणि चांगल्या पद्धतीनं अभ्यास करा. थँक्यू.